पूजा करेनि से भगवान को जे काली परदिन आसिकी मु निजे भगवान बोली काकु तो मांस खाउछन्ति तो काकु मद पीवा पई बाध्य करछन्ति ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସନାତନ ଈଶ୍ୱର ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ଟଳମଳ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଈଶ୍ୱର ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଟଳମଳ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ କଷାକୁ ରୁମାଲ ରୁଟି ଆଉ ମଦ ଆଉ ବିଦେଶୀ ମଦ ପିଇବାକୁ ମାଡ ମାରି ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଟି समस्त प्रेज द लॉर्ड नमस्कार मोर प्रिय माने आपण माने देखुछंती जेपी ओडिया आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करूछु आमानक मध्य रे मध्य सीआरटी ओडिया भाई आसी छंती आमे मध्य तांको को प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे आमे तांको को वेलकम स्वागत जणाउछु आउ आजिरो ए वीडियो रे आउ आजिरो ए टॉपिक रे आमानक मध्य रे सीआरटी ओडिया भाई जुक्ति युक्त प्रमाण शास्त्र आधारित आमानक मध्य रे जो प्रकार आपण माने थंबनेल एंड टाइटल देखिले से समस्त विषय आज तांके जुक्ति युक्त प्रमाण सहित आमानक मध्य प्रेजेंट करिवे तो आपण ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहा द्वारा आगामी दिन मानक मध्य रे जदी आपण एई प्रकार कोनोसी क्वेश्चन गुडा को आपण क्रिश्चियन हेबा सकासे फेस करूछंती ताहार जवाब आपण माने रखि पारिबे तो आज आमे माने देखिबा जे की प्रकार लोक माने क्रिश्चियन मानन को निंदा करिया पाए की प्रकार भाबरे मद पीवा विषय द्राक्षा रस को मध्य से माने मद कहउछंती आ मांस खाइबा विषय को नै क्रिश्चियन मानन को से माने एलिगेशन लगउछंती तबे वास्तव रे आमे माने प्रथमे जणे भाई जे कि क्रिश्चियन मानन को विरुद्ध रे कथा कहउछंती तांकर वीडियो क्लिप आमान को मध्य रे भाई ऐड करिवे तापरे आगु को आमाने समस्त विषय को नै आलोचना करिबा तो वर्तमान मु सीआरटी भाई को ए समय को देउछि तो वेलकम करूछु आपण एई वर्तमान समय को हैंड ओवर करिवे ओके थैंक यू वेरी मच एई समय आमे सुनिबा हमर हिंदू भाई जनक जो आर ऑफ क्रिश्चियनिटी ऊपर लगैछंती से विषय को हम प्ले करिया एंड रिप्ले देबा हिंदू घर जन्म मोर मु पूजा करे से आदि काल रु आसीबा देवा देवी को मु पूजा करेनि से भगवान को जे काली परदिन आसिकी मु निजे भगवान बोली काकु तो मांस खाउछन्ति तो काकु मद पीवा पई बाध्य करछन्ति ताको पुस्तक रे भी ता लिखा जायछि सेहि लोक को बाळ बांधी नाळ तुगी दे एटी देखिले दर्शक बंधु आपण समस्त भाई जनक कोपरी भावरे तथ्यहीन कथा कहिसंती ए वीडियो देखिला परे तो मते बहुत हस लागिला कि भाई जनक रेफरेंस देई कि हेले कहि थांते रेफरेंस रे कथा कहिथिले बहुत भलो हेई थांता समस्त लोक भी बुझी पारि थांते किंतु भाई जनक एटी बिना तथ्य अर्थात हवा चलाई देले पवन बाडे की चली गले तो जेपी भाई ए विषय को नै कि आपण कोन कहिबे कहंतु तांकरो एक्चुअली बुद्धि कम जेहेतु तांके सर्वदा ख्रिस्टियन मान को विरुद्ध रे खिलाफ रे कोया पाई चेष्टा करिसंती आउ एठारे से कोनोसी धर्म को मेंशन न कले ही से सफा सफा ख्रिस्टियन मान को कहिबा विषय आमान एठारे स्पष्ट भाव रे जानि पारुछु आउ तांके ख्रिस्टियन धर्म माने मांस खाइबा मद पीवा शिखौची बोली से कहउछंती तबे वास्तव रे ख्रिस्टियन धर्म मद पीवा मांस खाइबा विषय को फोर्सफुली करे कि जबरदस्त करे कि एई विषय आमे भलो भाव रे जानि अछु जेहेतु आमे क्रिश्चियन किंतु आमे क्रिश्चियन फेथ कोन कोहे से विषय को आलोचना न करी जो धर्म रु से आसुछंती आ एई प्रकार आरोप लगौछंती से धर्म पुस्तक गुडी को तांको धर्म कोन सिखाए से रिगार्डिंग आज आमानको मध्य रे सीआरटी भाई आलोचना करी तो भाई आपण ए विषय को ने संक्षिप्त भाव रे आमानको ऑडियंस को बुझे देबे ओके थैंक यू वेरी मच एक्चुअली देखंतु जेति की भी स्क्रिप्चर आमे कथा हेबा जो जो विषय मु आपण समस्त कहिबी ताहा सब मु मतलब किताब रु ने भी विदाउट रेफरेंस रे मु किछि कहिबी नि जो जो विषय कहिबी मु ताहा वेद पुराण एंड तमाम शास्त्र रो शास्त्रांश ने भी श्लोकास ने भी एंड युक्ति युक्त प्रमाण सिद्धांत आकार रे मु उपस्थापन करिवि तो से गोटे विषय कहिले कि भाई ओके ओके ताहा पूर्वे तांको धर्मर बाबा कोन करूछन्ते लेटेस्ट न्यूज गोटे प्ले करे कि टिके हम ऑडियंस को टिके देखै देले
ବହୁତ ଭଲ ହେବ। 1 minute, ओके ब्रदर। एटा बहुत एबे बहुत पुराना वीडियो न, वर्तमान भाइराल वीडियो रिसेंट जो बाबा गोटे काम करथिले से महान पुण्य कार्य मु आपण मानक सम्मुखरे प्ले करिवि, तो देखंतु आपण। କିନ୍ତୁ ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ କଷାକୁ ରୁମାଲ ରୁଟି ଆଉ ମଦ, ଆଉ ବିଦେଶୀ ମଦ ପିଇବାକୁ ମାଡ ମାରି ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଟି। ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ କମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚିକେନ ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ओके दर्शक बंधु, एइटे आपण देखंतु खंडगिरी बाबा जे कि प्रसिद्ध अति मात्रा रे फेमस बाबा से मदिरा पान करुछंती। मदिरा पान करबा सहित सहित मांस मध्य भक्षण करुछंती। आपण ए न्यूज को देखंतु भाई, याको प्ले कर देबे, स्क्रीन रे ऐड कर देबे, जद आपण मानक स्पष्ट नजर आसीबो। एई वीडियो रे बाबा जनको चिकेन लेग पीस धरिछंती एंड भोजन करुछंती। ता सहित सहित द्राक्षारस सुरापान करुछंती, अर्थात मद्य पान करुछंती। तो एइठी आपण देखि पारिबे क्लियरली, प्रतिदिन न्यूज टीवी सॉरी भास्कर न्यूज टीवी ए कास्ट को चलैथिले एंड तमाम न्यूज चैनल एई वीडियो अर्थात बाबांकर कारनामा को देखैछंती। तो जेपी भाई आपण कोन कहिबा, आपण किछि कोंतु, देन आमे जिबा स्क्रिप्चर को। ନିଜ ଧର୍ମରେ କଣ ହଉ ଅଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନାମରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ବିରୋଧରେ ଆୱାଜ ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାବା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କଣ ମାଂସ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଆଉ এই ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ CRT ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କିଛି କଥା କହିବେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି CRT ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ସମୟକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛି। ओके ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। मांस खाइबा विषय रे मु आपण मानक सम्मुखरे रखिबी। एमिति बहुत कम हिंदू थिबे, एमिति बहुत कम लोक थिबे जे कि मांस खाउ नथिबे। भारत रे आपण देखि पारथिबे, बा आपण आम एठी मध्य देखंतु भाई, आपण एमती काको देखिछंती कि जे कहूची कि मु चिकेन खाइनी? बहुत कम देखिथिबे। अधिकांश मात्रा रे लोक खांती, आमिष खांती। एमिति बहुत मात्रा रे अछंती, मतलब कम लोक अछंती जे कि आइंसा खांती नहीं। तो आइंसा खाइबा विषय रे शास्त्र रे कोन लेखा होईची मु आपण मानकु देखैबी, युक्त युक्त प्रमाण सिद्धांत आकार रे। आइंसा आउ थरे मु कहिबाकू चाहे, आमिष भारत वर्ष रे, कहीं भारत वर्ष रे ही आमिषा को नहीं कि आमिषा को मतलब अलाउ करा जाए नहीं। मात्र भारतर तमाम लोक, अधिकांश लोक मांस भक्षण करते, एमती कम परसेंट लोक जे कि खाती नहीं। तो सही आमिष खाइबा विषय रे शास्त्र कौन कहे, आमिष खाइबा विषय रे धर्मशास्त्र कौन कहे, से विषय में रोशनी करिया। मो हस्तर अच्छे आप देखि पारुथे मनुस्मृति। देखो मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 18 श्लोक नंबर 89 एठार एपरि भाव अच्छी मु देखौछि आपण माननकु। देखंतु युक्ति युक्त प्रमाण सिद्धांत सहित एठार अच्छी, भक्ष्य में कही गई होने पर भी एकला चरने रेंगने वाले सर्प आदि अनजान पशु पक्षी व्याघ्र सिंह जैसे 5 नख वाले पशुओं को नहीं खाना चाहिए। केतेक एमती पक्षी पशु अछंती जोटा कि खाइबा को मना करा जायछि, जेमती बाघ सिंह एगुडा को मना करा जाय अछि। किंतु से शल्यक गधा कंग कछुआ खरगोश आदि को भक्ष्य समझा जाना चाहिए। तो यही पुस्तक कहूछि गधा कंग कछुआ अर्थात कइंच, खरगोश अर्थात ठेकुआ, एमती तमाम जानवर को तमे खाई पारिबो। यह शास्त्र कहूछि दर्शक बंधु, शास्त्र लेखा हित श्लोक सटे, शास्त्र रे ए विषय उल्लेख करा जाय अछि। शास्त्र यह कहूछि जे एमिति किछि जिंस अछि, एमिति किछि पशु पक्षी गुडा अछंती जहा तुमे खाई पारिबो नाही, लाइक सिंह, बाघ, सर्प इत्यादि इत्यादि। ताकू छाड़ी देले खरगोश एंड कइंच
एन तमाम विषयटी खाइबा निमंते हुकुम दिया जाऊ अच्छी। तो एई तमाम जिनसरु आमे जानी पारुछु कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन मांस भक्षण को नेकी मना करे नाही। हिंदू रिलीजन रो किताब लॉ निज कहूची जे तमे कइंच खाई पारिबो, खरगोश खाई पारिबो, से कलियस इत्यादि 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 तमे भोजन करि पारिबो। तो जेपी भाई आपण कोन कहिबाकू चाहिबे जो श्लोक मु आपनको सम्मुख रिसाइड कली जो श्लोक आम माननको कहिला कि भाई तमे କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି କିଛି ଏମିତି ଅର୍ଥାତ ଜାନବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଲାଇକ ସିଂହ ଲାଇକ ବାଘ ଦେନ୍ ତମେ ତମାମ ବିଷୟ ଖାଇ ପାରିବ। ଏହା ମୁଁ କହୁନି ଏହା ମନୁସ୍ମୃତି କହୁଛି। ତ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ କଠୋର ହିନ୍ଦୁ କଠୋର ସନାତନୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି। ତ ସେହି ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯଦି ଏହି ବିଷୟ ପୁରାଣରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଅଲଗା ବିଷୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ କଠୋର ହିନ୍ଦୁ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ମନୁସ୍ମୃତି ଲାଗୁ କରାଯାଉ ରାଇଟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ହୁଁ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାର ମାନେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଆଦେଶ ଦେବା ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଓକେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଏଠାରେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭେରି ଜଣା ମଚ୍। ପଡୁଅଛି ତ ଆଉ କୋଉ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟକୁ ରଖିବି ବ୍ରଦର ଦେନ୍ ଆପଣ କହିବେ। ଆଉ ଦିଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକାସ ରଖିବି ମନୁସ୍ମୃତିରୁ। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଅଲସୋ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେଇ ମନୁସ୍ମୃତି ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 5 वर्ष नंबर 23 एठारे किछि यूं ही लिखा अछि कुहा जाए प्राचीन काल में ऋषियों ब्राह्मणों और क्षत्रियों के यज्ञ में भक्ष्य पशु पक्षियों के पुरोढ़ोष होने का प्रमाण मिलता है। अर्थात मुनि ऋषि ब्राह्मण क्षत्रिय ମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ହାଡ କୁଡ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବଳି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଭକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାରଣ ମନୁସ୍ମୃତି ଏହା କୁହେ ଯେ ତମେ କିଛି ଜାନବରକୁ ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ତମାମ ଜାନବରକୁ ତମେ ଖାଇପାରିବ। ମନୁସ୍ମୃତି ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 5 ବର୍ଷ ନମ୍ବର 23 एंड मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 32 ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଘର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନୁସ୍ମୃତି चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 32 एठारे एहिपरि भाବରେ ଲେଖା ଅଛି खरीद कर लाए स्वयं पशु को मार कर लाए अथवा किसी अन्य द्वारा पशु वध कर लाए मांस देवों और पितरों का अर्चन पूजन करके उपरांत उससे खाने वाला दोष ग्रस्त नहीं होता है। এইটা ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରିସାଇଡ କରେ ଖରିଦ କାର ଲାଏ ଅର୍ଥାତ କିଣିକି ଆଣିଥିବା ମାଂସ ଅଥବା ସ୍ୱୟଂ ପଶୁ କ ମାରକାର ଅର୍ଥାତ स्वयं पशु अर्थात पशु को निजे बोध करके अथवा किसी अन्य द्वारा पशुबोध कर लाए मांस देवों पितरों पूजा अर्चन करने के उपरांत खाने वाला दोषग्रस्त नहीं होता है। एटी निजे मारिकी कहा जायछि किंबा अन्य ठारु किणिकी कहा जायछि किंबा किए मारिथिबा पशु को आनिकी से मांस को पितृ को अर्पण कर एंड से मांस को खाओ से मांस को खाइबा लोग दोषग्रस्त हुए नहीं। यह मु नुहे दर्शक बंधु यह मनुस्मृति कहूअछि। आपण देखंतु मु हाइलाइटेड करिअछि जेतिकी भी वर्ष मु कहिली एई वर्षेस कहूछि जे तुमे मांस भोजन कर मात्र एमिति किछि पशु गुडा अछंती जहा कि तुमे मांस भोजन से एई पशु गुडाकर मांस भोजन कर नाही। किंतु एई श्लोक पूरा सपोर्ट करूछि। एई श्लोक हम कहूछि किणिक आनिथिबा किंबा निजे बोध करिथिबा किंबा अन्य किए बोध करिछि ताटु मांस आनिकी खाइले जे खाଉଛି ତାର ଦୋଷଗ୍ରସ୍ତ ହଉନାହିଁ। ତ ଏଇ ତମାମ ଭର୍ସେସ ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମନୁସ୍ମୃତି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୁକୁମ ଦଉଅଛି। ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଜେପି ଭାଇ? ଆଉ ଏଠାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉ ନାହୁଁ ବରଂ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଟପ ରେ ତାହାକୁ ମାନାଯାଏ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 4ଟି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଅଛି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଋଗ ବେଦ ସାମ ବେଦ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଯଜୁର ବେଦ ଆଉ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ମାନାଯାଏ ଏହି ମନୁସ୍ମୃତି। ଏହି ମନୁସ୍ମୃତି ଆଜ୍ଞା ଦିଏ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ମାରିବା ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିକି ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି କାଲିର ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ସୋ କଲ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ନଲେଜ ନଥିବ
ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ସିଆରଟି ପଡିଆ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଓକେ ନିଜକୁ କଠୋର ହିନ୍ଦୁ କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଧର୍ମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଉଛ ଏଇଟା ଖାଉଛ ମଦ ପିଉଛ ଏଇଟା କରୁଛ ହେଲେ ଆଉ ଓକେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯେ ଆ ଆମ ଧର୍ମରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ମନା ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପ ଆଉ ସେମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖାଉନୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବା କରନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ କୁହେ କି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ କୁହେ କି ମାଂସ ନ ଖାଅ ଏଇଟା ନ ଖାଅ ଏ ବିଷୟ କହିଥାଏ କି ଆପଣ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଟିକେ କଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତୁମେ ମାଂସ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିକି ଅନେକ ମାନେ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ବଡ ବଡ ବାବା ଯେମିତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିକି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାର ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଯିବ ତେବେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବ୍ରଦର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପାପୀ କହିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ତ ସବୁଦିନ କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ ଲାଗିବ କାରଣ ଏ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଲି ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବି ଖୋଲି ଖୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୟାନ କରିବି ମୋ ହସ୍ତରେ ଅଛି ମନୁସ୍ମୃତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୀତା ପ୍ରେସ ଗୋରଖପୁର ମନୁସ୍ମୃତି ବାଲକାଣ୍ଡ ସରି ମନୁସ୍ମୃତି ନୁହଁ ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ମୁଁ ମନୁସ୍ମୃତି ବୋଲି କହିଦେଲି ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରିଗଲା ଶ୍ରୀମାନ ଚରିତ ମୋ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେଲ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକଟେ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମନୁସ୍ମୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବି ବାଲକାଣ୍ଡ ତାର ପେଜ ନମ୍ବର ହଉଛି 191 ପେଜ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନୁସ୍ମୃତି ଅଛି ଓଡିଆ ମନୁସ୍ମୃତି ହଉ ହିନ୍ଦୀ ମନୁସ୍ମୃତି ହଉ ତ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ପେଜ ନମ୍ବର 191 ବାଲକାଣ୍ଡ ଓକେ ଏଠାରେ କିଛି ଏଇପରି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ବାଲକାଣ୍ଡ ତାର ସରି ପେଜ ନମ୍ବର 191 ଏଠାରେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ନଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ନଉଥିଲେ ଏବଂ ବନରେ ଯାଇ ମୃଗାୟୁ କରୁଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ବନରେ ଯାଇ କୁଟୁରା ଗୁଡାକ ମୃଗ ଗୁଡାକ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଶିକାର କରୁଥାନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଡେଲି ମୃଗ ମାନଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ମୃଗ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସେମାନେ ମାରୁଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମୃଗ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଡେଲି ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମୃଗ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୁହାଯାଉଅଛି ଶ୍ରୀମାନ ଚରିତ ମାଂସରେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଡେଲି ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନଉଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡେଲି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଡେଲି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ନା କାହିଁ ମାଂସାହାରୀ ଥିଲେ ଯଦି ସେ ମାଂସାହାରୀ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଡେଲି ମାରିକି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥାନ୍ତା ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଜେପି ଭାଇ ତେବେ ସୋକଲ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପାପୀ ଆଉ ତମେ ମାଂସ ଖାଉଛ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛ ତେବେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଯଦି ପାପ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାପି ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେମିତି ସିଆରଟି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆ ଆପଣ ଅନେକ ଏମିତି ପିକଚର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଫଟୋ ରାମଙ୍କର ଯିଏ କି ଧନୁଷ ଧରିଥିବେ ରାଇଟ ୟା ସେ କାହିଁକି ଧରିଥିବେ ମାନେ ଶିକାରୀ ଥିଲେ ନା ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ନଚେତ୍ ଧନୁଷ କାହିଁକି ଧରାଯାଏ ଧନୁଷ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଧରାଯାଏ ରାଇଟ ୟା ଫିର ୟେସ୍ ୟେସ୍ କାହିଁକି ଧରାଯାଏ ତ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ମାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ସେ ହଁ ଗୋ ହେଡ୍
ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଆଉ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ରେ କୌଣସି ଏମିତି ରୁଲ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମାଂସ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ରାଇଟ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ୟେସ୍ ଢଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନାଟକ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାର ଆଉ କହିବାର। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ମାନନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱାଇ କୁ ମାନନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସଚ୍ଚା ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣ କିଛି ଯଦି କହିବାର ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପଢା ଲିଖା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖି ଦଉଛି। ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ୟେସ୍। ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କଣ ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ବିଷୟରେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଣ କହୁଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ଜଣେଇବେ ଆମକୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଡାକ୍ତର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହେ। ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତର ମାନେ କୁହନ୍ତି, ନା କି ଡାକ୍ତର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଡାକ୍ତର ତାହାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତମେ ଆଇଁଷ ଖାଅ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଅ ଏଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡା ଖାଅ। କାରଣ ଆମିଷ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇନଥାଏ। ଆମିଷ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କର ବଡି ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମତଲବ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳିଥାଏ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ଯେ ତମମାନେ ଅର୍ଥାତ ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କର। ୟେସ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ। ତ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ହରଦିନ ମତଲବ ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଣୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ କାହିଁ ନା କାହିଁ ସେ ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣିଥିବେ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାରିକି ଆଣୁଥିଲେ। କାହିଁ ନା କାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଏମିତି ଥିଲା କି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅରତ ମାନେ ଯୋଉ ମତଲବ ଲାଇକ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ତ ସେମାନେ ବି ଏଇପରି ଭୋଜନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳେ। ତ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମିଷ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ତ ଡେଲି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଲି କୁଠୁରା ମାରିକି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଇଭେନ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତମାମ ସ୍କ୍ରିପଚରରେ, ତମାମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ୟାନି ୱିଦାଉଟ୍ ଆମିଷରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଆମିଷରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆମିଷ ମତଲବ ପିତୃ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏଇ ତମାମ ଭର୍ସେସ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ତମାମ ରେଫରେନ୍ସେସ ରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାବିତ କଲି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜନ ରେ ମାଂସ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି। ମାଂସ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଜେପି ଭାଇ? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆଜି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଜ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ତାହା ନ ଜାଣି ୟାର ତାର କଥା ଶୁଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ରହିଅଛି। ଇଭେନ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆମ ଓଡିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ସକାଶେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଣ, ବିଶ୍ୱାସ କଣ, ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କୁହେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନ ଶୁଣି ସେମାନେ ଏହାର ତାର କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ନା କି ସେମାନେ କେବେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ଫାଇନାଲି ସିଆରଟି ଓଡିଆ ଭାଇ ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରି କନକ୍ଲୁଜନ କରିବେ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ଭାଇ ଭିଡିଓରେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି କି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏମିତି ସେମିତି। ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାଇବେଲ ଡଜ ନଟ ପ୍ରମୋଟ, ଓକେ, ବାଇବେଲ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନକୁ ଅର୍ଥାତ ଆଲକୋହଲକୁ ଆଲାଉ କରେ ନାହିଁ। ଯେ ବାଇବେଲ କେବେ ମଧ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ମଦ୍ୟ ପିଅ ବୋଲି। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ରାକ୍ଷ ରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ ମଦରେ ମତ ନ ହୁଅ।
ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ଏଇଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ମଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ରେଭେଲେସନରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି କୁହାଯାଇଅଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ସଫାସଫା ମନା କରୁଛି ଯେ ତମେ ମଦ୍ୟପାନ କର ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ମଦ୍ୟପାନକୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ବାଇବେଲ ମଦ୍ୟପାନକୁ ବର୍ଜିତ କରେ। ଆପଣ ଆହୁରି ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରବେଶ ଚାପ୍ଟର 20 ଭର୍ସ 1 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଈଶ୍ୱର ଗୁଡାକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରୋହିତ ଭାଇ, ଆମ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୁକୁମ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତମେ ଏ କଥା ଉଠଉଛ ତ ତମକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଧୂଳି ଝାଡିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କିତାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଗ୍ ବେଦ ମୋ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳ ସୂକ୍ତ ନମ୍ବର 3 ତାର ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଖୁଦା, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏଇଠି ନିଜେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ओले की कांति से युक्त हे इंद्र, पवित्रता से युक्त और अंगुलियों द्वारा सदित समरस तेरे लिए रखा गया है। अर्थात एठी कुहाଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୁରୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ହେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର। ତାହାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ବେଦ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି କୁହାଯାଉଅଛି ଋଷିଗଣ କହନ୍ତି ଆମେ ମଦ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ରଖିଦେଇଛୁ, ତୁମେ ଆସ ମଦ ପିଅ ବୋଲି। इस समरस का पान करने के निमित्त यहाँ आगमन कर। ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ଆମେ ରଖିଦେଇଅଛୁ ସେଇ ମଦ୍ୟ ସେବନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ। ତ ରୋହିତ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଇବେଲ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କର ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ମଦ୍ୟପାନକୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ବାଇବେଲ ମଦ୍ୟପାନକୁ ବର୍ଜିତ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି, ସେଇ ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 4 तार श्लोक नंबर 6 एठारे एपरि भावरे लेखा अछि हे श्रेष्ठ कर्म इंद्र, तू समपान द्वारा देवताओं में उन्नत होने के लिए सतत तत्पर रहता है। देखंतु दर्शक बंधु, मद देले इंद्रଙ୍କୁ समरस अर्थ मद। ओके, एटा भाबिनियो, एटा जानियो जे समरस अर्थ मद। सेई मदକୁ ପିଇବା ଲୋକ हे इंद्र तू ସବୁ ବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପର ରହୁଛୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ବୈଦିକ ଈଶ୍ୱର, ଏମାନଙ୍କର ବେଦର ଈଶ୍ୱର ମଦୁଆ ଅଟନ୍ତି। ବୈଦିକ ଈଶ୍ୱର ମଦ ପିଇଲା ପରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 8, ठीक अच्छे, श्लोक नंबर 7 एठारे एपरि भाବରେ ଲେଖା ଅଛି समपाई समपान करने वाला अर्थात मद्यपान करिवा परमेश्वर मदुआ एठी खुआ जाउअछि। आ कोन कहिबी ओके ओके ओके, समपाई समान ଆଉ ପଢି ହଉନି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଏଇ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ କି ଏଇ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ କୁଆଡେ ମଦୁଆ। ସେ ମଦ ପିଇଲା ଉତ୍ତାରେ ହିଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଅଶୋକ ଭାଇ ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥାତ ବାଇବେଲ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନା ନା, ବାଇବେଲ ସଫାସଫ ବର୍ଜିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବୈଦିକ ଈଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏଇଠି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରକୁ ଏଇଠି ମଦୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। समपान करने वाला इंद्र 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 का उदर समुद्र के समान विशाल हो जाता है। ओ मद्यपान कला उतार इंद्रଙ୍କର ପେଟ ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଅଛି, ବଢି ଯାଉଅଛି।
तो कहीं ना कहीं ए तमाम वर्ष आमମାନଙ୍କୁ ଏହା କୁହେ ଯେ ବୈଦିକ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁରା ମଦୁଆ, ବୈଦିକ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମଦ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି, ମଦ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ମଦ ପିଇଲା ଉତ୍ତାରେ ହିଁ ବୈଦିକ ଈଶ୍ୱର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇବେଲ ମୁକଦ୍ଦସରେ ମଦକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ମଦୁଆ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପେଟ ମଦ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଈଶ୍ୱର ମଦୁଆ, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ମଦୁଆ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯେବି ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ନେବି। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ संस्कृत विथ हिंदी। ओके, श्री विष्णु पुराण अंश नंबर 5 तार अध्याय नंबर 35 तार श्लोक नंबर 1 रु 7 पर्यंत एठारे देखंतु, एठारे गोटे भयंकर विषय लिखा जाई अछि। एठारे कुहागला, अनंत अप्रमेय धरणीधर शेष अवतार बलराम जी ने जो कर्म किए थे वो सुनो। अर्थात आमे जानिछु जे बलराम विष्णुंकर अवतार अटंती, बलराम विष्णुंकर अवतार अटंती, स्वयं से ईश्वर अटंती। एडी बलराम अर्थात विष्णुंकर अवतारंक विषय रे कुहा जाउछि, से जो कर्म करिथिले सेही कर्म विषय रे सुनो बोली कुहा जाउछि। ओके, मु रिसाइड करूछि। एक बार जाम्बवती नंदन वीरवर संभा ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात् हरण किया था। दर्शक बंधु, जाम्बवती अर्थात जाम्बवान गोटे भालू थिले, से भालूर पुत्री को श्रीकृष्ण शादी करथिले, भालूर छुआ को श्रीकृष्ण शादी करथिले। तो ये कथा कहीं ना कहीं आश्चर्य लागुची, आज भी सेमती हिंदू माननकु करिवा कथा, भालूर छुआ माननकु शादी करिवा कथा। एठी भालूर छुआ पेटर जो संतान उत्पन्न हेथिला, सेई संतानर नेम होउछन्ती संभा। ओके, एठी कहा जाउछि, स्वयंवर अवसर समय रे दुर्योधनकर पुत्री को यानी श्री कृष्ण ईश्वरंकर पुओ हरण करथिले, अर्थात बलात् हरण करथिले, अर्थात चुरई की नेइथिले। तो आपण देखंतु, आपणकर ईश्वरंक संतान चुरौछन्ति, अर्थात ईश्वर तो निजे दही इत्यादि चुरौथिले, सेई थिंग हेठी पसिगला संभा मध्य चुरौछन्ति, कारण पिता चुरौछन्ति ना, तो पुत्र मध्य चुरैबे। तो पुत्री को बलात् हरण करदेले, कार पुत्री? दुर्योधनकर पुत्री। ओके, तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रोध होकर उस युद्ध में हाराकर बांध लिया। ओके, तो से जेतेबेले चुरैले श्री कृष्णंकर पुत्र सांभा, ठीक अछि, से जेतेबेले अर्जुनंकर पुत्री सॉरी दुर्योधनकर पुत्री को चुरैले, तो ये महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म ए समस्ते श्री कृष्णंकर पुओ को मतलब बांधी छंती, हरे की बांधी छंती। ओके, तो ये समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन पर क्रोध होकर उन्हें मारने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण को पलटन लोक श्री कृष्ण पाठ ये कौन है ना, सही जो संभा को धरी बांधी से विषय शुणिकी दुर्योधन खिलाफ जंग ऐलान कले। ठीक अच्छी, तो ये देखंतु, उनको रोकर बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा। एट देखंतु, जेतेबेले से माने बाहर छंती श्री कृष्ण गोष्ठी, सनातन ईश्वर मद पीछंती टळमळ होउछंती, सनातन ईश्वर मद पीछंती पुनी टळमळ होउछंती। तो दर्शक बंधु, आपणकर ईश्वर एटी प्रमोट करूछंती मद पीवा निमंते, आपणकर ईश्वर एटी मद पीउछंती। वेद रे आपण देखिले जे आपणकर वैदिक ईश्वर इंद्र मद पीले ही सदा सर्वदा जाग्रत रहुचंती एंड से पक्का मदुआ उठंती। तो एठी आपणकर विष्णुंकर अवतार बलराम, आपणकर ईश्वर मद पीकी लड़खड़ होउछंती। आपण देखिथिबे जने जदि गाँ साई पड़िसा रे मद पान करिथांती, तांकर लुंगी मध्य खोली जाई थाए, से रास्ता रे एपट सेपट एपट सेपट हेकी विभिन्न प्रकार गीत गान करि चली थांती। एई विषय आपण आउरी पाई पारिबे श्रीमद भगवत महापुराण, सेठारे श्री बलराम जी कौन करुछंती, मद पीकी विभिन्न प्रकार संगीत गान करुछंती। आपणकर ईश्वर मद पिउछंती, संगीत गान करुछंती, मद पिउछंती, लड़खड़ होउछंती। क्या बात है, क्या बात है अशोक भाई। ए विषय तो आपणकर शास्त्र प्रमोट करुछि, ए विषय तो आपणकर शास्त्र एमती कर बोली शिखाउछि, कारण आपणकर ईश्वर
ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କଥା ସେ ଈଶ୍ୱର ମଦ ପିଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପିଅ। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଲା, ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମଦ ନିଶାରେ ଲड़खड़ेଇକି କହୁଛନ୍ତି କାହା कौरवगण मेरे कहने पर संभा को छोड़ देंगे अतः मैं अकेला ही उसके पास जाता हूँ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲେ ସେମାନେ ଛାଡିଦେବେ ଲड़खड़ଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଦ ମତଲବ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ସେମାନେ ଛାଡିଦେବେ ନହେ ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟିବି ଆଉ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ତମାମ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ଅଶୋକ ଭାଇ ଦାବା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କର ଦାବା 1% ବି ଟ୍ରୁ ନୁହଁ, ଅଲ୍ ଦାବା ଆର୍ ଫଲ୍ସ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ ଯୋଉ କଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗଉଥିଲେ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଗୁଡାକ ମଦ ପିଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଜେପି ଭାଇ ଏହି ତମାମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ବୟାନ କଲି। ତ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ତ କିଛି ବିଷୟ ଆପଣ କହିକି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁ ଖତମ କରନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ଭାଇ ଜଣକ ସିଆରଟି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଭଗବାନ ମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି? କେଉଁ ଭଗବାନ ମାନେ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି? এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଜୀବ ହତ୍ୟା, ତାହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଆରଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଥିବା ସକାଶେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହି ଭିଡିଓର ଜବାବ ସେହି ରୋହିତ ଭାଇଙ୍କୁ ରହିଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଆରଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବସର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ସିଆରଟି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ପାଇପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟାଇମ ଦେଇଥିବାରୁ ସିଆରଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆଉ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଆରଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ। Amen, amen. Thank you very much, brother. Thank you for inviting me here.